Reginald Fessenden was an inventor, and he is the one who invented wireless radio communication. All of his contemporaries in the scientist world doubted that he would succeed. In 1916, Fessenden won a contract with a shipping company, and he had installed his still development stage wireless radios in about 12 boats. The first test day came, and it was Christmas Eve. He instructed the sailors to pay attention to the radio exactly at 9 o'clock. From land, he sent out a transmission of Merry Christmas greetings, and Christmas music played on his violin, and sang several Christmas hymns. He also read from Luke chapter 2, our passage for today, the story of angels announcing the birth of the Savior to the shepherds in Bethlehem. Thus, the much doubted wireless communication became a reality. We should ever be grateful for the wireless phones that we use today. But here is the point of this story. The sailors, when they heard Fessenden's voice and music over the radio, they were shocked and mesmerized. But when he sang, "O Holy Night," and read from the Bible the good news of Jesus, the Savior, being born to them on that dark, lonely night at sea, they all cried. There were cries of joy. That's how the shepherds must have felt when angels appeared before them. They were shocked. They were fearful. But when they heard the angels sing, tears must have streamed down their faces. Do not be afraid. For see, I am bringing you good news of great joy for all the people. To you, born this day, is the Savior, who is the Messiah, the Lord. On earth, peace among those whom he favors. Yes, the world has been dark for a while. You have often been fearful of many things, but God comes to see you. He comes to shine his light upon you. He comes to cast out darkness and fear from your life. So Merry Christmas. Jesus comes to be with you, to replace your sadness into merriness. He comes to drive out hopelessness and to replace it with reasons to be hopeful. God is being born anew in your life to make it a merry, merry Christmas. And then God stays with you forever. This Emmanuel God, he will stay with you always and forever. He chose you. God is for you. Christmas is for you. Because God loves you so very much. Merry, Merry Christmas. 오늘은 대강절 넷째 주일로 천사의 촛대란 이름을 지닌 네 번째 성탄 촛대를 점화했습니다. 오늘 말씀을 배경 삼아 주제를 이룬 주일이 되는 겁니다. 천사가 목자들이 양떼를 치는 가운데에 나타났습니다. 그리스도께서 다윗의 동네 베들레헴에 태어났다라고 기쁨의 소식, 좋은 소식을 전합니다. 근데 이 장면을 조금 의미 깊게 생각해 볼 수 있어야 합니다. 8절을 보면 그 지경의 목자들이 밖에서 밤에 자기 양떼를 지키더니 라고 그랬어요. 이 문장은 상징으로 가득 채운 문장입니다. 매우 상징적인 말들이 그 지경, 밖에서, 밤에, 시대적, 환경적, 삶의 실태적, 상징적인 표현들입니다. 그 지경은 지난 주일에 말씀 나눈 대로 베들레헴은 중심적인 고장이 아니었다고 그랬죠. 변두리입니다. 그곳은 밝은 곳이 아니고 그림자가 덮인 곳입니다. 그 다음에 나온 설명이 맞습니다. 밖에서 바깥 같은 곳입니다. 밤에라고 그랬어요. 대낮 같은 곳이 아니고 노상 밤과 같은 곳이었습니다.
또 목자들이 그런 곳에서 일하는 곳이었습니다. 이런 모든 환경적인 상징적 표현은 이스라엘의 역사적 배경을 묘사하고 있는 겁니다. 구약 성서가 기록된 후에 예수님의 탄생까지는 약 500년 정도의 소위 신구약 중간사의 기간이 있었습니다. 새벽을 기다리듯 마치 오랜 깊은 밤과 같은 시대였습니다. 구약의 시대를 BC라고 하지 않습니까? Before Christ라고 합니다. 또 AD라고 하는 말, 이 주후라고 하는 말, 아노 도미니라고 하는 라틴 말로 Year of Our Lord, 주의 해라고 쓰여지는 표현이고 온 세계가 바로 그 기준으로 예수 그리스도의 탄생의 기준으로 같은 달력을 쓰고 있습니다. 그런데 이 성경, 즉 이스라엘의 역사의 배경으로 본 신구약 중간사의 400~500년은 어둡고 혼돈의 시대였습니다. 구약의 끝 장면은 이 암울한 역사 속에서 속히 메시아가 오셔서 민족을 구원해 주기를 기다리는 염원으로 끝납니다. 주전 8세기의 북왕국 이스라엘이 아수리아에게 패망하고 주전 6세기에는 남왕국 유다가 바벨론에게 멸망당합니다. 그런 역사의 결과는 이스라엘은 철저하게 파괴를 당합니다. 그리고 물론 바사 왕국이 바벨론을 정복하고는 이스라엘 민족에 대한 정책이 많이 달라서 유대인에게 자유가 주어졌고 유대인이 예루살렘에 돌아올 수 있었습니다. 그러나 그 돌아온 사람은 전 인구의 일부였고 대다수의 유대 백성은 고국으로 돌아오지 못했습니다. 이방 지역에 흩어져 페르시아의 통치를 받는 모습입니다. 그리고 그 신구약 중간 시대 중에는 연속 통치권의 변화가 있었는데 퍼시아가 헬라 시대가 됐다가 그 다음에는 로마 시대로 바뀌면서 언어와 문화권이 계속 바뀌어가는 중간에 끼어서 이런 외부 문화로 인해서 이스라엘은 언어와 문화와 종교 자유의 엄청난 변화 속에 시대가 바뀌면서 이 엄청난 변화 속의 혼란과 인종적, 문화적, 종교적 도전을 받을 수밖에 없었습니다. 바로 이런 혼돈의 중간 시대 중에 민족적인 존속의 열정으로 유대교가 그 기간에 형성이 된 겁니다. 그리고 유대교 내에 여러 파가 생기기도 했지만 결국은 이스라엘 민족은 간절하게 구약에서 예언된 메시아를 고대하는 기간이 되기도 한 겁니다. 그래서 수백 년의 밤과 같은 세월, 바깥과 같은 신세, 혼돈의 시대, 어둠의 시대를 이렇게 설명한 거예요. 그 지경에 목자들이 밖에서 밤에 자기 양떼를 지키더니, 이렇게 성경은 이스라엘 민족들의 상태를 묘사한 겁니다. 그리고 9절을 보면 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 저희를 두루 비추매 크게 무서워하는지라 라고 그랬어요. 어두운 밤과 같은 시대를 지내는 중에 천사가 나타나고 그 영광의 빛이 갑자기 비쳤는데 목자들은 놀라고 무서워한지라 라고 그랬습니다. 무슨 소리를 듣든 뭐가 보이든 그냥 무서움이 앞서는 그런 마음들이었습니다. 그런데 천사는 무서워 말라 하면서 이제는 목자와 같은 외로운 시대, 바깥 같은 추운 신세, 앞이 잘 안 보이고 희망이 없는 밤과 같은 삶의 상태는 거칠 것이다. 이렇게 말하면서 이건 또 무슨 말을 하고 있는 것인가? 놀라고 무섭기만 했던 이스라엘을 상징하는 목자들에게 희망의 빛이 되는 메시지를 선포해 줍니다. 10절과 11절에 천사가 이르되 무서워 말라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 기다렸던 메시아가 오신 것이다. 이제는 어두움도 없고 밤은 고쳤고 밖에서 추워 떠는 삶도 지나갔고 내일이 올까?
하는 미래의 불분명한 신세도 다 지나갔다. 아무것도 무서워할 것이 없는 것이다. 라고 하는 말을 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라 했습니다. 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누인 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 라고 그랬습니다. 그러더니 천사와 천군의 헤븐리 콰이어가 찬송하는 소리가 들립니다. 13절 14절 호련히 허다한 천군이 그 천사와 함께 있어 하나님을 찬송하여 가로되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 하니라 라고 그랬어요. 그랬더니 목자들은 두려움이 없어졌습니다. 맞구나. 우리가 참 힘들었지. 우리가 참 오랫동안 기다렸지. 모든 것이 어둡고 새벽은 안 올 것 같은 기쁜 밤, 추운 밤과 같은 바깥과 같은 나날이었지만 메시아의 희망이 있다가도 무슨 일이 생기면 낙심하고 이렇게 힘든 세월 중에 하나님은 그 약속하신 구원의 소식을 이렇게 들려주시는구나. 기다렸던 그리스도 주가 나셨구나 하면서 달려가서 이 아기 예수를 발견하고 보고 하나님께 경배하며 영광을 돌리고 그리고는 찬송하며 돌아갔다라고 기록을 합니다. 이게 다 무슨 말입니까? 그리스도의 탄생의 천사의 선포를 듣고 달려가 보고 감사로 경배했더니 그 삶이 어두움에서 빛으로 바뀌더라는 거예요. 그 춥고 밤 같았던 삶, 그리고 무슨 소리가 들리고 뭐가 보이면 깜짝 놀라고 무서워지기만 했던 불안에 휩싸였던 삶이 앞이 잘 안 보이고 앞이 새까맸던 삶이 세상은 그런 것으로만 알던 것이 20절에 목자가 자기들에게 이르던 바와 같이 듣고 본 그 모든 것을 인하여 하나님께 영광을 돌리고 찬송하며 돌아갔더라라고 그랬습니다. 이제는 예수를 찾아 예수를 봤더니 예수께 경배하며 하나님께 영광을 돌렸더니 찬송하며 돌아가니라 그 삶이 평안으로 다 바뀌고 말았습니다. 여러분, 이제 일주일이면 성탄주일 예배를 드립니다. 온 교회가 1부, 2부, 아이들까지 다 이 자리에 함께 모이고 또 성가대는 예수 탄생을 경축하는 찬양으로 칸타타로 오신 예수를 찬양을 준비하고 있습니다. 오늘 이곳에도 혹 바깥과 같은 삶, 밤과 같고 따뜻함보다는 추워 떨고 있는 우리의 모습이면 바로 여기에 밝은 빛으로 구세주의 탄생의 굿 뉴스를 들으며 이곳에 임재하시는 구주 예수를 감사로 보는 성탄일이 이곳에 오시는 성탄을 맞이하시는 저와 여러분의 성탄절이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 할렐루야. 좋은 일보다는 우리를 두렵고 떨게 하는 일들이 여러분들의 삶 속에, 마음 속에 자리 잡고 있습니까? 그 모든 것을 오늘 말씀으로 이 좋은 소식을 들었으니 두려워하지 마십시오. 웬걸 하면서 비관의 마음은 다 씻어 버리십시오. 이곳에 달려와 내 마음에 내 삶에 다시 탄생하시는 생명의 주, 기쁨의 주, 희망의 주, 안심의 주, 평화의 왕이신 주 예수 그리스도를 새롭게 만나고 보시고 모시고 감사로 하나님께 영광을 돌리며 찬송하며 삶의 현장으로 돌아가는 우리 모두의 모습이 되기를 간절히 소망합니다. 그러면 다 됐습니까? 이곳에 내 삶에 우리 교회에 메리 크리스마스 그렇게 하면은 다 된 건가? 교회의 하나님의 은혜는 이 천사들의 좋은 소식을 받을 수 있는 은혜가 있는 겁니다. 그런데 하나님의 뜻은 항상 그 은혜가 고이는 삶이 은혜가 흐르는 삶이 되라고 부탁하시는 하나님이십니다. 지금 온 세상에 어둡고 밤 같은 곳들을 위해 교회는 어느 때보다도 이 성탄 계절에 이 천사의 찬송의 소리를 듣고 어두웠던 내 마음이 밝아졌으니
추웠던 내 삶이 하나님의 은혜의 따뜻한 품을 찾았으니 우리 모두도 더욱 기도하고 이 세상의 어두운 것들, 추운 것들, 거기에 살아야만 하는 그들을 위해서 이 복음의 소리, 성탄의 찬송을 널리 알리는 천사가 좀 돼보는 계절도 돼야 한다고 하는 말입니다. 요 사이에 뉴스로 우리에게 가장 자극을 주는 뉴스는 가자 지구의 전쟁 아니겠습니까? 그런데 이스라엘인 만큼 또 거기에 같이 나란히 살고 있는 팔레스타인 사람들의 이 사이에 전쟁의 이야기를 듣는 가운데에 이 교회는 하나님의 사람들은 이것을 어떻게 볼 것인가? 어떤 기도로 해야 되겠는가? 이런 마음이 잘 쉽게 정리가 되지 않을 수도 있습니다. 그 전쟁이 무슨 전쟁인가? 좀 우리가 잘 역사를 뒤더듬어 보면서 이해를 할 필요가 있다 생각이 들었습니다. 우리가 알고 있는 팔레스타인 또는 이스라엘 국가는 오늘의 이스라엘과 오늘의 거기에 살고 있는 팔레스타인 민족들이 우리가 성경에서 접하는 그 민족들, 그 나라와는 완전히 다르다고 우선 서론적으로 말씀을 드리고 싶습니다. 왜 그런가 하면 이렇게 수천 년이 지나는 가운데에 이 국제 정치 환경상 사람들 자체가 혼합으로 많이 변했고 그 나라를 전 세계가 보는 눈, 또 하나님이 바라보는 눈, 이 성경에서 우리가 이스라엘 하면서 보는 눈과는 완전히 다른 세계가 됐다고 하는 것을 우선 우리가 이해할 필요가 있습니다. 이 이스라엘 국가는 14세기부터 1차 대전 말기에 이 오토만 제국, 지금은 남은 그 지역이 터키입니다. 터키. 그런데 1차 대전 말기에 독일과 동맹을 맺으면서 같이 함락했습니다. 그 후로 대영국 제국의 소유권으로 됐다가 1948년에 그 지역에 공존하고 있는, 그리고 유대인 민족이 그 지역으로 많이 이동하면서 많이 문제가 생긴 거예요. 이게 우리 나라라고 하는 명칭도 없으니까 이게 누구 땅이냐, 맨날 서로 싸우고 그러는 거예요. 그래서 유엔이 이스라엘이라고 하는 나라를 인준해 줍니다. 그러나 그때의 1948년에 유엔의 결의가 뭔가 하면 거기에 팔레스타인 민족이 함께 살고 있으니 동시에 팔레스타인 국가도 인준해 주자라고 하는 이 결의를 한 겁니다. 그리고 팔레스타인 민족이 세 지구에 집중해서 살고 있었어요. 제일 남쪽에 지금 현재 전쟁이 이루어지고 있는 가자 스트립, 극남서 지구 아니겠습니까? 그리고 웨스트 뱅크라고 중간 부분에 요르단과 국경을 함께 이루고 있는 더 훨씬 큰 지역을 웨스트 뱅크라고 합니다. 예루살렘까지 둘러싸고 있는 그런 지구예요. 그 다음에 동북쪽으로는 골란 하이츠라고, 동으로는 시리아, 북쪽으로는 레바논과 국경을 이루고 있는 지구입니다. 크게 이 세 지구는 가자는 애굽, 이집트에 붙어 있고, 웨스트 뱅크는 요르단과 붙어 있고, 골란 하이츠는 시리아, 동쪽으로는 시리아, 북쪽으로는 레바논과 붙어 있습니다. 그 세 나라, 이집트와 요르단과 시리아의 도움을 받아서 존속을 하고 있었습니다. 이 세 나라는 팔레스타인 지구들이 너무 독립국가들로 힘드니까, 이게 도무지 이스라엘이 협조해 주지를 않으니까 거기에 잘 자리 잡게 거들어 주었고, 이스라엘은 그들의 독립국가 유엔 결의를 무시했습니다. 인정하지 않은 거예요. 노상 싸우고 수많은 사람들이 죽어갔습니다. 전 지역의 아랍, 이슬람 국가들은 합세해서 이스라엘을 향해서 전쟁을 걸어오게 됩니다. 결과적으로는 1967년에 Six Day War이라고 하는 말이 있지 않습니까? 6일 전쟁. 6일 만에 전쟁이 종결을 맺는데
이스라엘의 군사력이 하도 강해서 남쪽으로는 가자 스트립을 컨트롤하고 돕고 있던 이집트가 포기했고, 중간 지구의 웨스트뱅크는 요르단이 돕다가 포기했고, 북쪽의 골란 하이츠 지구는 시리아가 조금 더 고집을 부리다가 며칠 내에 역시 항복하게 됩니다. 유엔은 당연히 이스라엘 군사력과 정권은 애당초 1948년에 이스라엘 국가를 인준해주면서 팔레스타인 민족도 나란히 공존하여 평화롭게 살 수 있기를 바랐습니다. 그 세 지구를 그들에게 돌려주라고 그 해에 1967년 11월에 또 다시 한번 유엔에서 결의를 한 겁니다. 그래야 이스라엘도 평화로운 유엔이 인준하는 국가로 존속하게 될 거다라고 지시를 한 겁니다. 근데 이스라엘은 유엔 말을 그 후에도 듣지 않고 지금까지도 그 세 지구를 이스라엘 땅이고 거기 사는 팔레스타인 민족은 이스라엘 정권 하에 있어야 하는 것이고 이렇게 주장을 하는 겁니다. 그러니까 지금까지 반세기 이상 이스라엘의 팔레스타인에 대한 인종적 차별과 핍박은 더욱 심해지고, 그러다 보니 이 세 지구는 나름대로 민족적 존속과 평화를 위해 할 수 있는 것은 이런 이스라엘과 같은 군사력은 없으니까 마치 자치기 막대기로라도 이스라엘의 핍박에 맞설 수 있는 자치적 군사력을 지금까지 키워온 겁니다. 각종 데모와 전 세계에 무조건 나쁜 거지만 테러리스트 액티비티가 펼쳐온 겁니다. 이 가사 지역은 하마스라고 하는 혁명 군사력이 발달된 거고, 웨스트뱅크에는 파타라고, 여러분 20여 년 전에 야설 에러페트라고 팔레스티니안 리버레이션 오르가나이제이션의 이제 우두머리가 있지 않았었습니까? 그 그룹을 지금은 파타라고 불러요. 북쪽의 골란 하이츠는 테러리스트 그룹이라고 부르기는 못한 것이 레바논의 정당 자리를 잡게 됐어요. 그래서 그 사람들은 헤즈볼라라고 하는데 이들이 아주 막강한 군사력을 가지고 있습니다. 그래서 여러분 기억하시겠습니다마는 이 가사 전쟁 중에도 그 북쪽에서 당신들 너무 그렇게 하면은 안 됩니다 하는 좀 워닝 같이 그 북쪽에서 헤즈볼라가 공격을 하기도, 북이스라엘을 공격을 하는 에피소드도 있지 않았었습니까? 그래서 지난 10월부터 발생한 가자 지구의 전쟁은 이런 이스라엘과 팔레스타인 민족 사이의 역사를 가지고 있는 겁니다. 다시 성경에 우리에게 일러주고 있는 하나님의 민족 이스라엘, 그 이스라엘과 오늘 이스라엘은 완전히 다른 민족, 완전히 다른 나라라고 하는 것을 우리가 알아야 합니다. 이런 세계 국제 정치 차원의 견해를 제가 말할 수는 없겠지만 또 종교적 차원의 각 민족의 입장도 복잡하지만 한 가지 분명한 것은 약 2만 명의 죄 없는 평민이 팔레스타인 민족 중에 죽었습니다. 그리고 이스라엘 사람들 중에도 1200명이 죽어 있고 아직 인질로 붙잡혀 있는 사람들도 있어요. 현재 유엔의 공식적 입장은 휴전해라, 이렇게 하는 건 아니다, 사람이 너무 많이 죽어간다, 그 자세를 취하고 있는데 그 뒤에 세계 경제적 이해가 맞물린 이유도 있겠지만 유엔 회원 국가로 딱 두 나라가 휴전을 반대하고 거부하고 있는데 하나는 물론 이스라엘이고 또 하나는 우리가 살고 있는 미국이에요. 다시 국제 정치 릴레이션이나 경제에 대해서는 이런 게 맞물려 있는 데에는 제가 잘 모르기도 하고 또 아주 예민한 토픽이기 때문에 말하기가 조심스럽습니다만은 한 가지 분명한 것은 다 합쳐서 수만 명이 죽어가고 있고 계속 전쟁의 파괴력에 대해서는 일단 휴전이 돼야 하는 것은 교회가 하나님의 뜻으로 믿어지기에
교회가 취해야 할 입장이라 생각이 되는 겁니다. 속히 휴전 협약이 이루어지도록 기도해야 하는 것이 아닌가, 특히 이 성탄 계절에 이런 생각이 돼서 이런 얘기를 좀 드렸습니다. 또 밤과 같이 새벽이 오기만 기다리는 이스라엘 민족 중에 인질로 잡혀간 두렵고 떨고 춥기만 한 그들의 속히 석방을 위해 기도하고, 이스라엘 민족이든 팔레스타인 민족이든 이게 분간이 쉽지 않은 거예요. 누가 그 밤중에 양떼를 치는 목동과 같은 신세인가? 하나님이 어떤 눈으로 이 상황을 보고 있으신가? 아무튼 그 불안감과 테러리즘의 불안감, 미움의 파괴력, 이런 것에서 해방이 되고 오시는 구세주께서 그곳에도 평화의 왕으로 새롭게 탄생하시도록 그곳에 하나님의 자녀들이 이 복음을 듣고 보고 전해지는 역사와 하나님의 개입을 위해서 교회는 기도해야 할 줄 압니다. 이제 며칠 후면 우리 한국 사람들에게는 동지 아닙니까? 동지가 성탄절과 비슷한 계절에 항상 있는 것이 의미 있다고 생각이 됩니다. 동지는 희망의 뜻을 담은 계절입니다. 밤이 가장 길어오기만 했던 계절이 동지를 지내면서 이제는 낮이 점점 길어지는 계절입니다. 더욱 날이 갈수록 밝아지는 계절, 봄이 오는 계절, 봄이 오면 또 새 싹이 트는 계절, 희망의 계절이라는 거예요. 그리고 우리가 팥죽 먹지 않습니까? 옛날 어른들 얘기를 들어보면 이 팥죽을 왜 먹는가 하면 귀신들이, 나쁜 영들이 팥 냄새를 싫어한답니다. 그래서 이제는 나쁜 일들, 나쁜 건강, 마음의 두려움 다 물러가는 계절이다. 그리고 또 달력을 서로 선물합니다. 다음 주에 새 달력을 받으십니다마는 새해를 더욱 멋지게, 희망적으로, 건설적으로 계획하자. 다 잘 될 거다. 용기를 가져보는 계절입니다. 그래서 성탄 계절은 희망의 계절, 빛이 새롭게 생명의 빛이 우리에게 마음과 삶에 비춰지는 계절이 되는 겁니다. 오늘 천사들의 캔들, 목자들에게 천사들이 나타난 밤과 같은 긴 세월이 있는 중에 하나님께서 은혜를 베풀어 주심을 감사로 경축하는 그 주제를 가지고 예배를 드리는 날입니다. 그러면서 동시에 이 이야기 속의 주인공이 되는 목동들과 같이 우리를 하나님이 찾아오시는 계절이지만, 천사들이 이 굿뉴스를 안고 찾아오는 계절이지만, 우리 모두가 또 하나님의 마음은 어두운 곳에, 더욱 바깥 같은 곳에, 더욱 밤과 같은 곳에, 추운 곳에 너무나 많은데, 꼭 전쟁이 지금 일어나고 있는 그런 데만이 아니고 우리가 알고 있는 사람들 중에도, 어쩌면 우리 가족 식구들 중에도 마치 밤과 같은 하루하루를 살아야 하는 심령들이 있는지 모르겠습니다. 하나님은 이 말씀을 우리에게 주시면서 우리의 삶을 환히 희망의 빛으로 채워주시면서 너희들도 천사가 되다오. 그런 어두운 곳에, 밤과 같은 곳에 이 밝은 생명의 빛의 복음의 전령이 되면은 고맙겠다 하면서 주시는 말씀이 아닐까 생각도 됩니다. 하나님께서 여러분을 이만큼 사랑하십니다. 하나님의 사랑을 아주 넘치도록 받으시는 성탄 계절, 그리고 나의 삶을 통해서 많은 이들이 그 삶의 새 희망으로, 생명의 빛으로 태어나시는 예수님을 좀 만나보도록 주여 나를 써주시옵소서. 이런 성탄 계절이 된다면 하나님께서 매우 매우 기뻐하실 겁니다. 메리 크리스마스. 기도하겠습니다. 오늘 예배 속에 하나님의 말씀, 천사의 노래를 듣게 하시니 감사합니다. 목자들과 같이 우리에게 찾아오시기 위해 탄생하시는 예수를 꼭 찾아가 만나보는 성탄절이 되게 하옵소서. 그리고 생명의 주, 소망의 주님, 평강의 왕의 메시지를 널리 전하는 천사와 같은 삶을 다짐하는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.